نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ساری فرما دیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آتے رہے، جتنے بھی رسول اللہ آتے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علاقے کی طرف بھیجا، خاص لوگوں کی طرف بھیجا۔ کسی کو مصر کا نبی بنا دیا، کسی کو شام کا نبی بنا دیا، کسی کو یمن کا نبی بنا دیا، کسی کو عربیوں کا نبی بنا دیا، کسی کو اجمیوں کا نبی بنا دیا، کسی کو گوروں کا نبی بنا دیا، کسی کو کالوں کا نبی بنا دیا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن کالی کملی والے آقا کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے مسئلے کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، اور تمام شکوک و شبہات اور ابہام کا ازالہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تو قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اب حضرت رسول اللہ نے خود اپنی ختم نبوت کے ڈنگوں کو بچا دیا، اور کالی کملی والے آقا نے بھی اس امر کا اعلان فرما دیا، اے لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغام رساں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری قاصد ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری ایلچی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ میرے پاس دجال تو آ سکتے ہیں، میرے پاس کذاب تو آ سکتے ہیں، میرے پاس بدبخت تو آ سکتے ہیں، بے ایمان تو آ سکتے ہیں، کانے دجال تو آ سکتے ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ اور حضرات گرامی قدر، یہ تو قرآن اور حضرت رسول اللہ کے فرامین عالی شان میں حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی۔ اب آئین پاکستان کی روح سے بھی جب قادیانیوں ملعون بدبختوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، میں اس کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج قادیانی کہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، آج قادیانی کہتے ہیں ہمیں آئین پاکستان میں بڑی اجلت سے، بڑی جلدی سے کافر قرار دے دیا گیا، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ ان کی بات سراسر غلط ہے۔ قومی اسمبلی کا جو ہے کاروائی 2 ماہ تک چلتی رہی، 18 اجلاس ہوئے، اور اس میں 96 نشستیں ہوئی، اور اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر جو تھے صاحبزادہ فاروق احمد خان تھے، صاحبزادہ فاروق علی خان تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کاروائی جتنی بھی تھی اس کو ارکان قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 ماہ کے بعد 18 اجلاسوں کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک فیصلہ کن اجلاس ہوا۔ دوپہر 4 بجے اجلاس کا آغاز ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس تحریک کو 1953 میں چلایا گیا اور 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کو قادیانیوں بدبختوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا، اور اس کے بعد 1974 میں ہلکے جانوروں کی طرح انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر 6 اور 7 ستمبر کو
अटॉर्नी जनरल जो था उस वक्त का, उसने सारी कार्रवाई को पढ़कर सुनाया अरकान असेंबली को, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से फिर 7 सितंबर जो है दोपहर 4 बजे 4:35 पर पाकिस्तान की कौमी असेंबली को यह एहसास हासिल हुआ, और पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने इस फैसले को सुना दिया, जो हुजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नात के वही नहीं मानता, जो काली कमली वाले को आखिरी साहब इल्हाम नहीं मानता, जो हजरत रसूलुल्लाह को आखिरी साहब किताब नहीं मानता, जो आपको आखिरी साहब शरीयत नहीं मानता, ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। ऐसा बंदा बदबख्त तो हो सकता है, मलून तो हो सकता है, जलील तो हो सकता है, और जो हजरत रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का दज्जाल दावा करे वो कभी नबी हो सकता। और हजरात गिरामी कदर, एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि उस वक्त के जो थे, एक बंदा वो साबका सुप्रीटेंडेंट रावलपिंडी जेल भी रहा, उसका नाम रफीउद्दीन था। उसने एक किताब को लिखा, किताब का नाम रखा जुल्फ़कार अली भुट्टो की जिंदगी के आखिरी 323 दिन। उसके सफा 46 पे उसने बात को तहरीर किया। उसने कहा, एक बात मर्तबा खुद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, मैं गुनाहगार तो बहुत हूँ, मैं खताकार तो बहुत हूँ, मैं सियाहकार तो बहुत हूँ, लेकिन मैं उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम था, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक्सरियत अरकान की मेरी पार्टी की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह एहसास मुझे दिया कि मैंने कादियानियों को काफिर करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब मैं पेश हूंगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे क्या लेके आए हो? कहूंगा अल्लाह गुनाह तो बहुत लेके आया हूँ, खताएं तो बहुत लेके आया हूँ, बदियां तो बहुत लेके आया हूँ, जुल्म तो बहुत लेके आया हूँ, लेकिन एक काम मैंने अच्छा किया है, तेरे नबी की खत्म नबूवत का मैंने मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया। लेकिन हजरात गिरामी कदर, आज इस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, दुख और अफसोस की बात यह है कि आईने पाकिस्तान जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया, मोहम्मदी माफिया सेकुलरिज्म को बड़ी तकलीफ है कि इनको इतनी जल्दी से क्यों काफिर करार दे दिया गया। आए रोज खत्म नबूवत के कानून में जो है तरमीम करने की कोशिश और नफाज साथ की जाती है। पिछले साल काजी फायज इस्सा ने खत्म नबूवत के जो है कानून में उसने बदबख्त बेईमान ने तरमीम करने की कोशिश की, और कादियानियों को थोड़ी सी आमनवाई की और उनको डील देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उलमाए उम्मत ने होशियारी का मुजाहरा किया, बेदारी का मुजाहरा किया, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से काजी मलऊन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और अल्लामा इत्तिसाम इलाही ज़हीर ने उसके बाद शेखपुरा में खड़े होकर एक बात कही। उन्होंने कहा, काजी फायज इस्सा, तू एक काजी फायज इस्सा है, तेरे जैसे हजारों काजी फायज इस्सा हो, हजरत रसूलुल्लाह के जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और हजरात गिरामी कदर, आज हम तजदीद आज़म के लिए इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब तक इस मुल्क के पाकिस्तान में अहलुल हदीस का एक भी फर्जंद जिंदा है, जब तक सनाउल्लाह मरसरी का एक बेटा जिंदा है, जब तक मोहम्मद हुसैन बटालवी का एक फर्जंद जिंदा है, जब तक सनाउल्लाह मरसरी का एक फर्जंद जिंदा है, और जब तक अल्लामा शहीद का एक भी सिपाही जिंदा है, इंशाअल्लाह हम कटना तो गवारा कर सकते हैं, हम मरना तो गवारा कर सकते हैं, हम हल्का है जंजीर का सिर तो बढ़ सकते हैं, बस जिंदा दीवार तो जा सकते हैं, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह के बाद किसी काने को नबी मार सकते? हजरत गिरामी कदर, आप हजरात मुझे हाथ उठाकर वादा दीजिए कि आप हजरात हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या काली कमली वाले की खत्म नबूवत की इबादत की तैयारी करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? और काली कमली वाले के साथ अपनी अकीदत का रिश्ता निभाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? उन्हें दिल दे के निखारे रोकने पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वह आप